यहाँ हेउछि प्रभु गोरक्षनाथंकर पीठ जहाँकि आमर जगतसिंहपुर जिले में अवस्थित अछि। जगतसिंहपुर एवं पाराद्वीप मुख्य राजपथ ठारू गोटे किलोमीटर भीतर को रही मंदिर बेढ़ार प्रथम रही विभिन्न प्रकार भोग दुकान ता सहित विभिन्न प्रकार खेलना एवं भोग सामग्री दुकान। एठारे विभिन्न प्रकार भोग मध्य रही खजा फेणी विभिन्न प्रकार भोग सुलभ मूल्य रे उपलब्ध होता है। यहाँ हेउछि हमर प्रभु गोरक्षनाथंकर पीठ। गोरक्षनाथ कहले जी होउछन्ति नाथ धर्मर प्रतिष्ठाता। एही मंदिरर आरंभ रे गोटे देखंतु गोटे देउळ रही जहाँकि पुरातन कला भास्कर्यर गोटे प्रतिछवि। एथर देखा यही मंदिरर गात्र खोदित विभिन्न मूर्ति एवं कलाकृति अनन्य। एठार जो स्थान देखुं स्थान में पुलिस स्टेशन रही जहाँकि मंदिर प्रशासन तरफ रही यही पुलिस स्टेशन रे मंदिर मध्य जेकोसी प्रकार शांति श्रृंखला रक्षा करने निमंते यही पुलिस स्टेशन टी रही सहित एठार गोरक्ष मंदिर कार्यालय रही एठार जदि आपंकर कौन विवाह कर्म कौन कार्य करा यही स्थान रे ही कार्य समापन होता है। यहाँ होमर संपूर्ण मंदिरर परिसर। मंदिर डाहाण पटे पानी व्यवस्था रही पानी टैप्र व्यवस्था रही जो कि श्रद्धालु मैंने आसिले से पानी टैप्रे गोड़ धोई कर जापरें। मंदिर रे चारि पाखरे 4टी द्वार रही दीर्घ 200 वर्ष धरी अधिक समय अवस्थापन करुथिबा बाबा गोरक्षनाथंकर होउछि सेही पुष्करणी जे पुष्करणी रे कि जदि कौनसी व्यक्ति को मनुष्य को साप कामुड़ी थाए कि पशु होइथिले मध्य जाको साप कामुड़ी थाए से आसी प्रथमे एही पुष्करणी रे गाधोई बाबा गोरक्षनाथंक पाखरे अधिया पड़ी थाए। अधिया पड़िबा परे बाबांक पछपटे लुचि रहिथिबा बड़ झिटिपिड़ी जाको सतिया कुआ जाय से सतिया डाक देई थाए। सतिया डाक देबा परे सेही व्यक्तिर शरीररु समस्त विष हरण जो कार्य डॉक्टर मध्य पारि न थांती ता बाबा हुकुम रे हो जाए तापरे ताकु सही लोक को विभूति दिया जाए एवं सही लोकर शरीर आरोग्य होता है। तेणुक बाबा विष हरण कर बहुत महिमा रही। यही पुष्करणी रे आसुथिबा श्रद्धालु भक्त माने धोई होइकरी जाइकरी प्रभु गोरक्षनाथ को दर्शन करिथांती। वर्तमान यही पुष्करणी जल बहुत खराब हो गला। जलर शुद्धता करने निमंते एथिरे चून पकाइबा एवं प्रशासन एनिमते ध्यान देवार आवश्यकता रही। तो देखो यहाँ हूँ प्रभु गोरक्षनाथंकर पुष्करणी। पुष्करणी रे शिउली हो गला। वर्तमान यहाँ हूँ प्रभु गोरक्षनाथंकर मंदिरर बेढ़ा। ये जो गृह गुड़िक देखुं यही गृह गुड़िक विशेषकर विवाह आयोजन कर समय यही गृह गुड़िक कार्य लगी था। तो यहाँ गोटे मंडप रही जो मंडप कि प्रभुंर विभिन्न प्रकार नीति कार्य आवश्यक समय समापन होता है। यहीटार प्रभु जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मी प्रतिमा रही जहाँकि किसी पर्वपर्वाणी समय यही मंडप से सब नीति समापन करा जाए। मंदिरर संपूर्ण परिसर बर गछ एवं बर गछर ओहल परिपूर्ण रही। मंदिरर ओहल ओहली समस्त ओहल मानक श्रद्धालु माने आसीबा समय विभिन्न प्रकार मानसिक रूपक विभिन्न प्रकार यहीपरि देखंतु मानसिक गंठी बांधि था शंखा एवं ता सहित नाली कपड़ा रे मानसिक गंठी बांधि करी जाई थांती। मानसिक पूर्ण होगा परवर्ती समय रे आसे सही गंठी को गोटे गंठी खोली देके जाई थांती एवं प्रभु गोरक्षनाथंक पाखरे भोग लगाई करी जाई थांती। प्राकृतिक परिवेशर शोभा अत्यंत मनोरम। यही परिवेश रे बर गछर ओहल संपूर्ण भाव में संपूर्ण मंदिर बेढ़ा को छाया प्रदान करुछि। देखंतु यहाँ हेउछि प्रभु गोरक्षनाथंकर मुख्य मंदिर एवं यही मंदिर मध्य प्रभु गोरक्षनाथ ता सहित प्रभु शिव एवं माता लक्ष्मी जगन्नाथंकर मूर्ति मध्य रही। विशेष भाव में देखा गले ये जो मानसिक गंठी गुड़िक आपण मैंने देखुं जो मानकर कौन संतान संतति हो न था पिला छुआ हो न था से आसी बाबा पाखे मानसिक करी एमती गोटे करिया कने मानसिक गंठी बांधि दे जाती एवं लोक विश्वास अच्छी और तार प्रमाण रही। बाबा कृपारू बाबा आशीर्वाद से संतान होता है एवं परवर्ती समय से आसी मानसिक गंठी को खोली था भोग लगाई करी जाई थांती।
ଏହି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ମାନସିକ କରିଆ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କେତେ ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ମାଘ ମାସର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ମୁଣ୍ଡନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପକା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବାଙ୍କ ମଠରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଳ ଢାଳିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ନେଇଥିବେ ତାହା କୌଣସି ବ୍ୟାଗରେ କଭର କରି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ହେବାର ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କର ପୀଠ। ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନାଥ ଧର୍ମ କହିଲେ ଯେଉଁ ନାଥ ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା ମାନିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାଦଳ ରହିଛି, ସେଇ ମାଦଳର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ, ସେଇ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଯାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନସିକ କଲେ ସେହି ଶବ୍ଦ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ତାର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପରିସର। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଣ୍ଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ପାଇବ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ମୋ ପରି ହାଇଟ୍ କମ୍ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମାତା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କର ପୀଠ ରହିଛି ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୀଠ ରହିଛି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥ ଅଧିବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମ ଗାଈର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମାନସିକ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଗାଈର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ଆଣିକିରି ଆସିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯିବେ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବାର ନଜର ନଥାଏ, ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କର ମହିମା ବୋଲିକିରି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମୋ ମାଆ ଖଣ୍ଡେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ପାଇ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆନନ୍ଦରେ ନଡ଼ିଆଟି ଖାଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମାନସିକର ଗଣ୍ଠିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠାକୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମହିମା ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଏଇଠାରେ ସେହି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏଇ ମାନସିକର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଣ୍ଠି ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ସବୁ କରିଆ କନାରେ ମାନସିକ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ଏଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କର ମହିମାର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁ କେତେ ଦୂରର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ସକଳ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ବଉଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବଉଳ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକର ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଶଙ୍ଖା, ଗୁଆ ଏବଂ କରିଆ କନାରେ ଏହି ବଉଳ ଗଛରେ ମାନସିକର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଏଠି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଗଣ୍ଠିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଧିକ ଏବଂ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କହିଥାନ୍ତି କି ତୁମର ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ, ମୋ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହୁଛି, ନାଇଁ, ସେମିତି ହୁଏନି। ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗେ ଆଉ ତୁମ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଶୈଳୀରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କୋଟିର। ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ବାହାରେ ଖୋଜିଥିଲୁ ଶୌଚାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ଶୌଚାଳୟ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ ପଟରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଥିଲା। ତାହା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ତରଫରୁ ପାରାଦୀପ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନେରୀ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ଶୌଚାଳୟର ବାହାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ବସିନଥିଲେ, ତ ଆମେ ଭାବିନେଲୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବାହାରେ ଜଣେ ମଉସା ଆସି କହିଲେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ପଇସା ଦେବୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରସିଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଆମକୁ ପଇସା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ରସିଦ ଦେଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଭାରତର ମନ୍ଦିର ଏବଂ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଟୁରିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବେସିକ୍ ନେସେସିଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କର ପୀଠର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ତେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଗୋରକ୍ଷନାଥ। ଏହି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ମହିମା ପୀଠ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଗୋରକ୍ଷନାଥ।